يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في مسجد الأقصى وفي حرمي. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. فاتح شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكتب إخوان بأبن الصليل وعليكم صحابة أجمعين. ثم سيدنا ثم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان كفر الشهر باشر وجنة. ثم سيد أحباب خير الكبرى وسيد أحباب فاطمة الزهراء سيد أحباب عائشة الرضا وسيد حسن وسيد حمزة العباس سيد عبد الله بن عباس كفتي بدر والحد والهبي عن جميع آل بيت رسول الله أحباب رسول الله رسول الله. ثم سيدنا إمام الشافعي إمام مالك وحنيفة ومحمد بن حنبل كافة أجمعين. ثم الإمام النووي الغزالي السيوطي البغوي كافة الشافعية. ثم سيدنا أبو بكر عبد الله العطاس الحمد أحمد بن حسن العطاس علي بن حسن العطاس صاحب راتب بأنفاس الحبيب بن الرحمن العطاس والشيخ علي بن البارس صاحب راتب بالرشاد وغوث العباد صاحبنا الحبيب عبد الله بن محمد بن محمد الحداد وأولاد مسؤول وفرم وإمام أحمد بن زين الحبشي وأولاده مسؤول. ثم سيدنا علي حسن الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي وأولاد مسؤول وفرهم جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقدام من جاء سيدنا وسلم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام سيدنا الإمام العلامة أبو شرف الفساني وسيدنا القاضي أبو الشجاع الفساني ثم إلى روح ابن قاسم الغزي أولاد مصولهم وفروعهم من الله درجتهم جنة مع بركاتهم أنوارهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدنيا الآخرة. وأن الله يرفقنا في الدين وعلم التأويل ويهدنا سبيل السبيل حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية. الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن الإسلام المسلمين ويجعل كلمة المسلمين الحق. وأن الله ينصر الإسلام المسلمين ويذل من أذل الشرك ومن أذل الإسلام المسلمين. الهدين وعلى كل صلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia inayah taufik kita dapat berkumpul lagi di Lailatul Ahad dalam rangka mengkaji ilmu fiqih yang insyaallah semua ilmu yang kita akan dapatkan dan yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ilmu yang menjadikan kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bersalam kita haturkan kepada alam junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliaulah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena pusat daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu pusatnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di kajian malam Ahad ini kita spesial kita membahas tentang udhiyah, ya. Kenapa kita ambil bab udhiyah? Karena beberapa mungkin 2 minggu lagi atau 3 kurang kita akan melaksanakan Idul Adha. Di Idul Adha di antara amal yang paling afdal dilakukan di Yaumul Idul Adha adalah An-Nahr. Nahrnya artinya menyembelih. Makanya di surah Al-Kautsar Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Nah, di sini kan perintah untuk salat. Salat di sini salat Idul Adha. Wanhar dan sembelihlah. Jadi amal yang paling afdal di Yaumul Id atau Idul Adha adalah iraqatud dam. Iraqatud dam ini menyembelih hewan, sembelihan. Nanti insyaallah kita akan bahas yang terkait dengan udhiyah atau kurban. Di halaman berapa di situ? Mungkin bisa dibuka tuh di kitabnya. Biar bisa sambil menyimak. Ada di situ dia halaman berapa ya, Pak? 154 bisa dibuka halaman 154. Biar kita ngaji bareng kalau ada yang salah bisa ditegur nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal udhiyatu sunnah muakkadah. Nah, muallif langsung membuka di bab udhiyah ini dengan hukumnya. Udhiyah di madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun di sebagian madhab itu sampai ke taraf wajib. Makanya ketika ada pertanyaan lebih dahulukan mana udhiyah sama akikah, kan ini pertanyaan tahunan nih, udhiyah dulu apa akikah dulu? Jawabannya udhiyah dulu. Karena akikah ini waktunya sampai seumur hidup akikah tuh. Jadi akikah itu kalau belum balik itu yang dituntut orang tuanya. Kalau anak sudah balik itu diberikan ke anaknya. Kalau anaknya dia sendiri pengen akikah dirinya silahkan, atau tidak pun silahkan. Itu akikah. Jadi sampai dia tua sekalipun kalau dia belum diakikohin nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Itu pilihan dia. Nah, sementara udhiyah waktunya kan singkat. Udhiyah waktunya di hari nahar atau di hari Idul Adha sampai 3 hari di hari tasyrik. Waktu penyembelihannya itu sangat terbatas. Di hari itu tanggal 10 Dzulhijjah sama 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sampai akhir ba'dal asar itu udah waktu terakhir tuh. Jadi maghrib udah nggak boleh lagi. Bukan maksudnya nggak boleh. Kalau disembelih di waktu maghrib itu jatuhnya bukan udhiyah, bukan berkurban, tapi hanya sedekah biasa. Sedekah biasa. Nah, dan ada ulama yang mewajibkan udhiyah. Di antara mazhab yang 3 itu itu mewajibkan udhiyah. Makanya ada satu hadis itu seorang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban di hari Id, intinya di Idul Adha, tapi dia tidak mampu untuk menyembelih fala yaqrabanna masjidana hadza. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, jangan dekat-dekat masjid kami. Yang punya kesempatan buat udhiyah tapi dia tidak udhiyah, jangan dekat-dekat masjid kami. Nah, dari sinilah banyak ulama atau ada sebagian ulama menyatakan udhiyah ini sampai derajatnya wajib. Sampai derajatnya wajib. Nah, wajzi'u fiha jadza' min ad-da'an wa tsani min al-ma'z. Nah, setelah muallif bicara tentang hukum udhiyah, sekarang kita udah jelas. Hukum udhiyah hukumnya Sunnah muakkadah. Nah,
Udhiyah ini kan masih kurbah. Kurbah ini artinya masih perkara taat. Nah, kalau udah kurbah dinazar bisa sah. Jadi nazar itu kan ya diperbolehkan hanya di hal yang kurbah di situ, atau yang mubah dan kurbah. Kurbah ini di situ ada nilai ibadahnya. Ya. Selain yang perkara yang wajib. Perkara wajib nggak boleh dinazar. Memang sudah wajib, makanya nggak boleh dinazar. Nah, berarti ketika seorang bernazar untuk berkurban, maka statusnya itu pindah. Ya, naik statusnya dari sunnah menjadi wajib. Nah, kalau udah menjadi wajib, ini konsekuensinya ya, ketika pembagian udhiyahnya nanti. Kalau udah dinazarkan, ya, berarti status kambingnya tadi atau hewan kurban tadi menjadi wajib, maka itu wajib disedekahkan semuanya. Ya. Ya, kepada siapa nanti? Lil fuqara. Nanti ada pembahasannya untuk orang-orang fakir nanti tuh. Ya, di bab sebelum akhir nanti kita akan bahas itu. Ya, kita singgung terlebih dahulu ya berkaitan dengan hukumnya. Pertama sunnah, ketika dinazar maka berubah menjadi wajib. Nah, ketika sudah menjadi wajib maka jangan dicampur dagingnya dengan udhiyah atau kurban sunnah, karena dari pembagiannya beda nanti. Ya, pembagiannya ini target yang penerima dagingnya itu beda nanti. Ya, jadi kalau udhiyah yang wajib orang kaya nggak boleh makan, langsung makanya. Tapi dari panitianya jangan bikin repot, maksudnya tuh jangan bikin masalah. Jangan nanya-nanya dulu ke orangnya. Ya, ini udhiyah wajib sunnah? Lah nanti repot sendiri. Nanti kambingnya atau sapinya dipisahin dulu. Ya, harus dibedain nanti. Jangan dicampur di situ. Ya, makanya ya panitia jangan nanya juga. Ya, kita sekedar tahu aja. Kalau ini udhiyah wajib, maka pembagian dagingnya juga nih beda. Ya, enggak sembarangan kita bagikan. Kan kalau udhiyah sunnah, orang kaya pun boleh memakan. Ya, tapi orang kaya ya boleh memakan, tapi dia tidak boleh untuk menjual. Ya, jadi itu punya hak wayut'imul, kan di ini wayut'imul agniya. Ya, kalau orang kaya itu ya itu hanya yut'im dikasih makan. Intinya itu dia boleh makan. Ya. Kalau orang fakir itu tamlik. Tamlik itu dikasih pemilikan full. Jadi dia ketika barang sudah dimilikin, ya, maka dia boleh dijual lagi, diapain boleh. Tapi kalau orang kaya dia punya hak menerima itu makanan udhiyah hanya makan. Enggak boleh dijual sama dia. Ya, enggak boleh dijual. Kalau nanti dia makan atau dia olah misalkan dikasih orangnya jadi masalah. Ya. Nah, wa yajzi'u fiha jadha' min ad-dha'n. Ini masalah umur. Ya, umur kambing atau umur sapi ya di dalam udhiyah. Ini juga harus diperhatikan terkhusus ya pada panitia yang diamanahkan untuk membeli hewan kurban. Ya, seyogianya dia harus paham ya umurnya ini udah sampai atau belum. Ya, jangan ketika lihat kambing ini dari badannya besar, tapi ternyata umurnya belum sampai. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nah, wa yajzi'u fiha jadha' min ad-dha'n. Ya, udhiyah ini diperbolehkan dari al-jadha' min ad-dha'n. Al-jadha' min ad-dha'n ini ya kambing yang berumur dha'n ini domba ya. Ya. Kambing domba yang 1 tahun masuk 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun lah, genepin 2 tahun. Ya, 2 tahun ini domba. Domba ini lebih muda nggak jadi masalah. Tapi nanti kalau wathani minal ma'az, wathani ini 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu kalau dari kambing kacang. Ya, kalau kambing domba ini lebih muda, ya itu nggak jadi masalah. 1 tahun jalan 2 tahun, jadi masuk 2 tahun. Atau kalau yang istilahnya ini udah kupak ya, udah kupak deh, udah tanggal gigi serinya. Ya. Wathani minal ibil.
Ya. Nah, kalau dari unta, ya, itu yang berumur 5 tahun jalan 6 tahun. Ya, unta nggak ada di sini ya. Wathani minal bakor. Nah, kalau bakor sapi 2 tahun jalan 3 tahun atau sapi yang 3 tahun lah. Ya, itu udah masuk umur udhiyah atau diperbolehkan untuk dikurban. Wa tujzi'ul badana an sab'ah. Ini udah tahu semua panitia nih. Ya. Dari badanah sapi, ya. Wa tujzi'ul badanah. Nah, badanah ini apa ya? Unta an sab'ah. Dari 7 orang. Jadi 7 orang boleh berpatungan untuk membeli 1 ekor unta. Wa tujzi'ul baqarah an sab'ah. Begitu juga sapi. Ya, 7 orang boleh berpatungan untuk membeli 1 sapi. Ya. Wasyah an wahid. Ya. Sedangkan 1 ekor kambing itu hanya diperbolehkan untuk 1 orang. Ya, untuk 1 orang saja. Tapi masalah tasyrik fin niyah, ya, tasyrik fi thawab, ya, dia berniat untuk menghadiahkan pahalanya, itu nggak jadi masalah. Ya, dia berkurban 1 kambing, 1 kambing untuk 1 orang, tapi pahalanya untuk misalnya untuk fulan, untuk orang tuanya, itu nggak jadi masalah. Ya, tapi 1 kambing itu dari 1 orang, bukan dari patungan 2 orang. Ya. Dan juga kita kembali sebelumnya, udhiyah ini, ya, selain sunnah muakkadah, udhiyah juga sunnah kifayah. Tuh kan, ini fungsi kita belajar, ya. Yang kita kenalkan ada fardu kifayah, ada fardu ain, ya kan? Kalau fardu ain itu fardu yang Allah fardukan itu per individu, per orang. Kalau fardu kifayah, ya, contohnya seperti salam. Ketika ada orang menyatakan assalamualaikum, 1 orang jawab, maka yang lain tidak wajib untuk menjawab. Ya, 1 orang melakukan salam tadi, menjawab salam, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, sunnah pun ada. Ya, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Nah, sunnah ain yang disunahkan per individu, per orang. Nah, kalau sunnah kifayah, ya, ketika di keluarga nih, ya, di keluarga tadi mengeluarkan kurban, jadi kepala keluarganya 1 ekor kambing dia keluarin tuh, ya, maka apa? Maka gugur kesunahan bagi yang lainnya dari keluarga tadi. Tapi bukan berarti, ya, dia tidak boleh untuk berkurban, lah boleh. Sama kayak jawab salam. Ketika 1 orang menjawab, yang lain tidak wajib menjawab, bukan berarti yang lain nggak usah jawab. Ya, jadi kalau jawab semua aja juga nggak jadi masalah. Dan juga ketika dikeluarkan semua, ya, orang yang ada di rumahnya itu dengan kurbannya masing-masing, itu juga bagus. Ya, tapi ketika 1 orang mengeluarkan kurban, ya, itu cukup. Ya, kesunahannya sudah gugur berarti di situ. Ya, tapi kalau dia mau melaksanakan, ya tetap dapat sunnahnya. Ya. Jadi udhiyah ini hukumnya sunnah kifayah. Nah, kita lanjutkan. Wa tujzil banan sabah wal baqar sabah wa syatu an wahid. Selanjutnya wa arba'atun la tujzu fi dhahaya. Ya. Wa arba'un la tujzu fi dhahaya. Ya. 4 sifat nih yang tidak diperbolehkan, ya, ketika hewan kurban kita nih, ada 4 sifat tadi. Ya. Yang pertama al-aura al-bayyinu auraha. Ya. Aura ini matanya yang rusak. Ya, picak. Al-bayyin auraha, yang jelas, ya, rusaknya. Jadi matanya benar-benar rusak, jelas. Ya, kalau hanya mata berair sedikit, ya, itu nggak jadi masalah, boleh. Matanya berair sedikit nggak jadi masalah. Tapi kalau matanya sampai bolong, bernanah, nah ini nggak jadi masalah, berarti nggak boleh. Ya. Wal arja al bayyin arjaha, pincang yang jelas pincangnya. Ya kan kita lihat nih kambing pincang banget kan, sampai jalannya apa ya, tertatih-tatih kan. Tapi kalau pincangnya sedikit, ya, di jalan masih normal, pincangnya sedikit banget, itu nggak jadi masalah. Makanya
Ya. Walaupun pincangnya tadi dengan sebab berdesak-desakan. Tuh. Jadi sebagian kitab dinyatakan kambing misalkan nih di drop di mobil kontainer besar. Ya banyak tuh jumlahnya. Desak-desakan. Sampai pas turun, mungkin pas turunnya kakinya ada yang terkilir patah. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk udhiyah. Makanya bagi panitia yang membeli ini ya harus hati-hati ketika menurunkan kambingnya, ketika memilih kambingnya. Ya suruh jalan dulu kambingnya. Jangan pas ditaliin milih ini, jangan. Suruh jalan dulu. Ya, ajak jalan, perhatiin tuh. Ya, perhatiin matanya, perhatiin telinganya, ya, perhatiin badannya terutama gemuknya. Kalau umurnya itu paling utama, ya. Itu diperhatikan itu. Nah, kakinya kalau misalkan dipincang sedikit tuh nggak jadi masalah. Tapi kok pincangnya itu parah, nah ini yang jadi masalah, nggak boleh. Ya. Wal maridhu al bayyin maradoha. Begitu juga, ya, hewan kurban yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya. Jadi di syariat kita itu sudah diatur semuanya. Ya, sudah diatur. Jadi hewan kurban yang berhak untuk disembelih yang mana udah ada aturannya. Ya. Udah ada aturannya. Nah, kalau kambing atau sapi yang jelas-jelas sakit, udah sakit, makannya nggak mau, ya, kita tahulah hewan kurban yang udah sakit parah itu kita tahu. Nah, itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau sakitnya biasa, dia makan masih lahap, ya, sakitnya biasa lah, sakit-sakit biasa, masih ibaratnya cuma berapa persen doang, banyakkan sehatnya. Nah, ini nggak jadi masalah untuk dijadikan kurban, ya. Makanya, ya, pakan juga harus diperhatikan. Kalau misalkan dari sekarang udah di drop nih, makanya lebih enak beli hewan itu sebelum Id berapa hari itu. Ya, tapi kalau 2 minggu udah di drop duluan, ya misalkan dia dari asupan makanannya kurang, ini bisa menyebabkan kambing atau sapinya sakit. Nah, kalau dia sakit itu udah dibeli sapi lagi. Nah, tanggung jawab siapa nanti? Tuh. Kasihan, panitia lagi kasihan kan? Ya makanya nggak jadi masalah nanti kalau panitia ini meninggikan harganya, tapi dengan syarat di depannya tuh. Misalkan harganya 3,5 juta. Ini sudah termasuk biaya operasionalnya. Ya. Dari pakannya, dari jazarnya, atau dari orang yang upah membelinya, itu udah ada semua tuh. Nah, itu nggak jadi masalah nanti, ya. Karena ya pakan juga harus beli, ya. Kan bisa ngambil di kebun. Ya kebun ngambil nyuruh orang pakai apa? Pakai uang lagi, ya. Nah, selanjutnya wal ajfa allati dhahaba mukhuha minal hizal. Ajfa ini kambing udah kurus banget, ya. Yang otaknya mengecil, ya. Jadi udah kurus banget kambingnya. Nah, jadi pas kambing kurus banget, sapi kurus banget, ya, kayak busung gitu, kayak busung lapar. Nah, ini nggak boleh dijadikan kurban. Nah, bagaimana kalau kambing atau sapi yang hissi? Hissi ini yang tidak ada bijinya, ya, tidak ada bijinya. Maktul khasiyat maktul yang terputus dua itunya tuh, ya. Bagaimana, boleh atau tidak dijadikan hewan kurban? Wajzi'u, ya, wajzi'u diperbolehkan, ya, diperbolehkan dari kami yang hissi, ya. Wal maksurul qaran, begitu juga yang tanduknya itu patah. Ya, jadi tanduknya patah itu nggak jadi masalah, ya, tanduknya. Illam yu'athir fil laham, itu juga dengan syarat jika tanduk patah ini tidak berefek ke daging, ya. Misalkan patahnya tadi sampai daging kepalanya tadi ikut copot juga, nah ini nggak boleh. Tapi kalau patahnya jauh sama daging, ya, atau patah cuma di ujung doang, ya, gara-gara dia berantem atau gimana, itu nggak jadi masalah. Ya.
Wala tujziul maqtu'ah al-udhun wadh-dhanab. Ya, makanya ya diperbolehkan kambing yang khisi ini yang tidak ada bijinya, ya, asalkan badannya gemuk tadi bagus. Wal maksul qaran, begitu juga diperbolehkan ketika tanduk itu patah dengan syarat tidak berefek dengan daging. Nah, ini yang enggak boleh nih. Wala tujzil maqtu'atul udhun wadh-dhanab. Dan tidak diperbolehkan ya untuk dijadikan udhiyah seekor hewan kurban yang terputus telinganya, udhun, wadh-dhanab, dan ekor. Ya. Ekor yang terputus, ya, nah itu tidak diperbolehkan. Ya. Wala ba'du wala makhluq bila udhun, ya. Wala maqtu'ah adzanab wala ba'dha. Bagaimana jika hewan kurbannya tadi, ya, dari lahirnya memang tidak ada buntut, nah, juga sama, yaitu tidak diperbolehkan, ya. Karena hukum umumnya kambing tuh atau hewan kurban, ya, hewan semuanya, ya, ketika dia dilahirkan dia punya ya, buntut, ya. Jadi kemungkinan besar buntut tadi terputus dengan dengan sengaja, ya. Nah, selanjutnya kapan masuknya waktu penyembelihan? Ya, boleh nggak subuh udah nyembelih, atau boleh nggak di malam hari, malam takbiran udah nyembelih? Ya, nah ini kita harus tahu waktunya. Wa waqtu dzabah min waqti sholatil id ila ghurubis syams. Ya. Waktu penyembelihan itu diperbolehkannya dari setelah sholat id, ya. Dalam itu tuh kalau jadi patokannya itu pas sholat waktunya sholat duha, ya. Kan duha ini udah setelah terbitnya matahari, ya, 15 menit kurang lebih itu masuk waktu duha. Nah, waktu itulah boleh menyembelih, ya. Makanya disunnahkan ketika sholat Idul Adha itu ikhtisar fil khutbah, ya, khutbahnya itu ringkas, ya, ringkas padat ketika khutbah, karena setelah itu masih ada masih ada penyembelihan, ya. Nah, disunahkan juga menyembelihnya di halayak ramai, ya, di masyarakat, ya, agar disaksikan di situ, ya. Nanti adapun sunnah-sunnah, ya, ketika menyembelih itu banyak banget. Di antaranya, ya, ketika menyembelih sapi atau kambing, nah ini hewan-hewan yang lain tuh ditutup dulu, ya, ditutup dulu apanya? Ditutup dulu kepalanya. Kalau sapi ditutup dulu tuh pakai karung goni misalkan, jadi jangan kencang-kencang, ya, mati dia, kasih nafas. Intinya tuh dia jangan ngelihat temennya disembelih, yaitu sunnahnya. Ya, gimana kalau banyak banget, ya, kalau sekiranya nggak memungkinkan, ya, tapi kalau kita usahakan insya Allah bisa, ya. Kadang nih kita nih udah alasan duluan, oh susah, padahal kalau kita usahain bisa, ya. Buktinya Nabi Muhammad SAW tuh di Arab, ya, kambing kalau nyembelih itu bukan 1 2, ya, kan di Arab tuh terkenal, apalagi di Bani Kalab tuh. Bani Kalab itu, ya, itu kambingnya banyak, satu lembah kambing semua tuh, ya. Misalkan yang orang nyembelih itu banyak nanti, nah itu disunahkan ditutup dulu, tutup. Makanya kan, ya, apa hikmah di balik itu? Pertama itu sunnah Nabi, jelas sunnah Nabi. Hikmah yang lain, ketika hewan tadi stres itu berpengaruh dengan dagingnya tuh. Makanya ketika nyembelih itu, ya, rincian sembelihannya itu juga ada tuh cara-caranya. Apa ketika kambing itu ngeluarin nafas, ya, biasanya nafas keluarin, potong, ya. Ada juga yang nunggu. Intinya tuh ada cara-cara yang khusus, walaupun dia nggak ngelihat mau kambing nafas, mau ngeluarin, mau dia lagi narik, dipotong nggak jadi masalah. Tapi ada cara-cara khusus. Nah, biasanya itu yang rincian yang tahu tukang jagalnya, ya. Apalagi yang udah ternama tuh, ya. Apa itu biasanya?
Juleha ya. Ya. Itu Masya Allah ya, udah dulu itu. Boleh. Ya. Musa dulu timnya yang di MRCC dulu dari yang Juleha ya. Hah? Iya, dari itu kan? Ya, dari komunitas itu kan, Leo. Ya. Bukan? Waduh, pernah saya bicara tuh sama orang. Walhasil yang faham ya, yang faham. Ya. Nah, selanjutnya wa istahabu inda dzabh khamsatu asya. Nah, yang disunahkan ketika menyembelih itu ada 5 perkara. Ya kan, ini kitab nih memang judulnya ini kan Ghayatul Ikhtisar. Ini kitab Al-Ghaya wa Taqrib ini itu ringkasan yang sangat ringkas. Ya. Di sini disebutkan hanya 5. Ya, tetapi kalau kita jabarkan banyak ya disunahkan ketika menyembelih. Di sini beliau menyatakan 5 perkara. Yang pertama tasmiyah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Ya, di mazhab kita mengucapkan Bismillah itu sunnah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sunnah. Ya, jadi ketika menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, ya, langsung Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sembelih. Ya. Wa takbir, dan mengucapkan takbir. Ya. Allahu akbar. Wa du'a bil qabul, dan doa agar diterima. Ya, Allahumma hada udhiyati atau hadi udhiyati fataqabbal. Ya Allah, inilah kurbanku, maka terimalah. Kalau misalkan orang lain, ya, Allahumma hada udhiyatu, sama namanya siapa itu? Misalkan siapa? Pak Hadi, fataqabbal, maka terimalah. Ya, itu disunahkan dari siapa? Dari yang menyembelihnya. Sebutin. Ya. Adapun nanti orang yang mewakilkannya itu ketika dia menyerahkan kambingnya atau dia menyerahkan untuk dibelikan kambing, itu udah cukup nanti. Tapi disunahkan lagi, dianjurkan yang menyembelih ketika disembelih itu hadir. Makanya seyogianya nih ya, ketika panitianya ketika ada yang kambing atau sapi disembelih disebutkan fulan bin fulan. Ada, kalau ada maju dulu, liatin tuh, dia disaksikan. Ya. Afdalnya kalau dia bisa nyembelih dia sendiri. Udhiyah ini kalau dia bisa sembelih sendiri, sembelih sendiri. Ya, tapi kalau mau dia wakilkan nggak jadi masalah. Ya. Nah, yang penting niatnya tadi, niat udhiyahnya. Ya. Wa yustahabbu in dzaba khamsata asya at-tasmiyah wa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dan kiblatnya ke sana, ya. Ini kita nyembelihnya ngadep kiblat. Ngadep kiblat nyembelihnya. Ya, bukannya kambing atau sapi ngadep kiblat, tapi yang nyembelihnya menghadap kiblat. Sunnah. Wa du'a'u bil qabul. Ya, doa untuk diterima tadi. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal. Ya. Wa la yakul mudahhi syai'an min udhiyatil mandurah. Ya. Dan tidak boleh makan ya seorang yang berkurban sedikit pun minal udhiyatil mandurah, dari kurban yang dinadar. Nah, yang tadi di awal pertemuan kita udah singgung tuh. Ya. Jadi kalau dinadar sama dia tidak boleh makan sedikit pun. Ya, kalau dinadar tuh. Misalkan gimana contohnya udhiyah nih jadi nadar. Misalkan dia bilang, nadar tuh, saya bernadar untuk menyembelih hewan kurban tahun ini. Nah, berarti kurban yang dia sembelih semuanya jadi bukan sunnah lagi tapi wajib. Ya, dia nggak boleh makan sedikit pun. Ya, di sini jelaskan, bal yajibu 'alai tasadduq bi jami'i lahmiha. Ya. Tapi dia wajib mensedekahkan seluruh dagingnya. Menyedekahkan seluruh dagingnya. Falau akhara fatalifat lazimahu dhamanuha.
Kalau dia akhir-akhirkan sampai daging ini membusuk, rusak dagingnya, maka dia wajib bertanggung jawab, wajib dhaman, mengganti. Ya. Nah, yang menerimanya nanti, yang menerimanya itu harus ada orang fakirnya. Orang fakir harus terima tuh. Ya. Wajib menerima. Kalau dia udhiyah apa? Udhiyah mandhurah, udhiyah yang dinadar. Ya. Wa ya'kulu min udhiyah mutatawwi' biha. Ya. Tapi ketika udhiyahnya tadi sunnah, boleh memakan. Ya, sebagiannya boleh. Ya. Thulutsan 'ala jadid. Ini pendapatnya banyak. Ada yang menyatakan sepertiga, ya, menurut qaul jadid Imam Syafi'i. Ya kan, Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat yang dulu, ada pendapat yang baru. Pendapat dulu itu ketika beliau masih di Basrah, atau masih di Irak, ya. Ya. Nah, ketika beliau hijrah kemana? Ke Mesir, itu ada qaul jadid, ada pendapat Imam Syafi'i, ada yang direvisi sama beliau tuh. Ya. Nah, menurut pendapat yang jadid, yang baru, ya, mudhahi ini diperbolehkan memakan sampai berapa ya? Thulutsan. Apa thuluth? Sepertiga. Ya. Wa amma tsalitsani faqila yatasaddaq bihima wa rajhan nawid fi tasdid tambih. Ya. Adapun 2/3 sisanya, kan sepertiganya dia apa? Dia ambil tuh dagingnya. Nah, 2/3-nya yatasaddaq bihima, dia sedekahkan tuh. 2/3-nya dia sedekahin. Warajjahun Nawawi fi tanbih, dan ini diunggulkan pendapat, ya, pendapat ini diunggulkan oleh Imam Nawawi. Ya. Ya. Wala yabi' minal udhiyah. Ya. Dan tidak memboleh menjual daging apa ya? Daging kurban. Jadi daging yang sudah dikurbankan itu tidak boleh dijual. Tapi ini ada rinciannya. Ya, ada rinciannya gimana? Kalau dia sembelih, dia nyembelih nih, misalnya Pak Hadi nyembelih. Ya, pas disembelih, lihat, daging bagus nih. Daging lagi mahal sekarang. Langsung diapain? Wah, nggak jadi kasih orang, diapain? Dijual. Haram hukumnya, nggak boleh. Haram, ya. Mudhahi menjual sedikit pun daging udhiyah itu haram. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dagingnya sudah sampai di tangan orang? Nanti dilihat. Kalau yang nerimanya tadi orang fakir, orang miskin, dia boleh menjual. Ya, misalnya kita kasih orang fakir, dia banyak dagingnya atau dia butuh uang. Akhirnya diapain tuh daging? Dijual sama dia. Itu nggak jadi masalah. Karena ini daging bukan daging korbannya dia, tapi dia dapat daging korban. Ya, yang nggak boleh itu daging korbannya. Ya, dia berkurban, nah daging kurban ini nggak boleh dijual. Tapi kalau dia nggak berkurban dengan daging itu, ya, dia dapat daging dari orang. Nah, dia jual lagi nggak jadi masalah kalau dia orang fakir. Tapi kalau orang kaya, ketika dia dapat daging nggak boleh dijual. Ya, karena hak dia, hak makan aja dah. Ya, dia dikasih makan udhiyah, makan. Ya. Dan juga ada pertanyaan lagi, bagaimana jika daging udhiyah ini dibagikan kepada non muslim? Nah, ini pertanyaan ya, bertahun-tahun ada, setiap tahun ada itu biasanya jawab. Ada pertanyaan kayak gitu. Bagaimana daging udhiyah diberikan ke orang non muslim? Ya. Ya. Kita usahakan terlebih dahulu muslimin. Karena udhiyah ini apa ya? Hari raya. Ya, ini syiar lil muslimin. Hari raya untuk orang muslim. Ya, dan juga agar semua orang muslim kita ratakan semuanya itu mendapatkan daging sehingga dia bisa berhari raya dengan senang. Pertama tuh. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi daging doang, enggak. Di situ ada syiarnya. Di situ ada idkhalus surur, memasukkan kesenangan di hati-hati orang muslim. Itu tujuannya itu di situ. Ya. Di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan tidak boleh, ya. Ada yang menyatakan boleh. Ya. Tapi lebih diunggulkan yang tidak boleh, ya.
Selanjutnya wala yabi min hadi wa yat'imul fuqara wal masakin. Dan wajib ya memberikan udhiyah itu kepada orang fakir dan orang miskin. Ya walaupun ya boleh dimakan sama orang kaya, tapi dari daging udhiyah tadi harus tersentuh atau diterima oleh orang fakir dan miskin. Afdolnya kemana? Kan tadi pembagian daging ada 1/3, 2/3-nya dibagiin. Afdolnya gimana? Afdol at-tasadduq bi jami'iha. Paling afdolnya itu sedekah semuanya. Illa luqmatan aw luqman yatawarraqul mudahhi bi akliha. Kecuali hanya bagian sedikit ya untuk berkah aja. Tabarruk. Ya, fa inna yusannu dhallahu dhalik. Wa idza akal ba'd tasaddaq bil baqi hasala thawabu dhiyya bil jami' wa tasaddaq bil ba'd. Ini di Fathul Qarib ya. Apabila dimakan sebagian dan disedekahkan sebagian yang lainnya, maka dia dapat pahala udhiyah bil jami' wa tasadduq bil ba'd. Ya, dapat pahalanya tuh. Udhiyahnya dapat, sedekahnya juga apa? Dapat. Nah, ini ya permasalahan udhiyah yang ada di al-ghayah wa taqrib. Ya. Mungkin untuk pengembangan kajian kita buka pertanyaan. Tafadhol. Silahkan Pak Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai misalkan mudhari ini nazar ataupun tidak nazar itu. Kita kan ada grup mudhari, ada kita buat grup mudhari itu. Nah, kalau misalkan ini kan ini misalkan ditanyakan di grup mudhari itu seperti apa? Misalkan mohon maaf nih bapak-bapak ibu mudhari, apakah di antara bapak dan ibu yang masuk di grup ini sebagai mudhari, apakah ada yang nazar mengenai kurban ini dan kurban ini? Kalau misalkan ada yang nazar, maka disampaikan bahwasanya dalam hukum fikih itu tidak boleh memakan daripada daging kurban tersebut. Yeah. Ya tadi kan kita udah jelaskan ya. Jadi ketika udhiyah tadi atau hewan kurban dinadar, ya berarti konsekuensinya orang kaya nggak boleh dia wajib mensedekahkan semuanya. Dan juga di dagingnya tadi wajib diterima oleh orang miskin atau orang fakir. Ya, kan kalau udhiyah sunnah, ya udhiyah sunnah dia kan boleh makan. Nah, kalau udhiyah wajib tuh nggak boleh makan. Makanya para ulama menyatakan kalau misalkan udhiyah wajib sama udhiyah sunnah, yaitu harus dipisah dulu tuh biar nggak tercampur nanti. Nah, tapi ya kita juga bukan berarti kita kasih pertanyaan seperti itu. Siapa yang bernadar? Nah, tidak juga. Ya, karena apa? Ya karena nanti kasihan dari panitianya. Ya. Jadi selagi dia tidak menjelaskan ini nadar atau tidaknya, berarti hukumnya sunnah udah. Ke dasar. Ini juga tidak merepotkan panitianya nanti. Ya, udah urusan ini misahin lagi nanti kan. Nah, kasihan. Iya. Kecuali mudhahi ngasih tahu. Ya. Mudhahi ngasih tahu. Kalau misalkan mudharinya nggak paham itu, kan belum tentu mudhari itu semuanya paham mengenai fikih. Kalau misalkan mudhari ini nggak paham mengenai fikih, gimana? Nah, dengan dia membeli kambing atau dia menyerahkan uang ke panitia, ini uang buat kurban saya, udah cukup udah. Berarti dia udah berkurban saat itu. Ya karena udhiyah ini ya nggak saklek banget, maksudnya nggak susah banget. Cuma ngasih kambing, ini udhiyah saya. Ya, ini saya mau berkurban tahun ini uangnya. Dan ini nggak jadi mahal, udah cukup. Ya, cukup. Ya. Ini yang saya jadi panitia beberapa kali mana-mana gitu, yang menjadi masalah itu selalu masalah kulit. Ya karena misalkan tukang jaganya waktu saya kemarin di Serpong itu, ya udah ongkos jaga sekian, tapi kulit buat saya.
jagal mau ambil kulit tapi dia mau bayar. Maksudnya bukan bayar dalam arti kata bayar beli, tapi lebih kepada niatnya saya bayar infaknya berapa, satu ekor sapi. Itu gimana Ustaz? Karena kan juga takutnya ya ketika dikasih atau di apa jadi secara hukum. Iya. Daging kurban, ya, daging kurban, entah itu kulitnya, intinya bagian dari dari anggota tubuh itu hewan kurban itu tidak boleh dijadikan upah. Ya, entah itu kulit, kepala, kaki, itu tidak boleh ya ketika memberikan atas nama upah sembelihan. Tidak boleh tuh. Tapi kalau atas nama ngasih aja gitu, hadiah aja, nggak jadi masalah. Jadi kalau yang nyembelihnya bilang, ya saya minta kulitnya ya dari uang ini plus kulitnya juga, berarti itu kan upah daripada upah daripada sembelihan. Emang dia ngomongnya upah kan, ya udah ini saya buat kulitnya buat saya aja, ya itu upah plus nanti ada uangnya. Nah kalau dijadikan upah tuh nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia dikasih aja gitu, jadi dari panitianya, ya kan panitia sudah diwakilkan, orang yang mudhahib mewakilkan kepada panitia, berarti panitia status jadi wakil. Nah kalau dia kasih penjagalnya, ini kurban, ini daging ini uang uang upah jagalnya, bukan dari ininya ya, dari kantong pribadi atau dari panitianya, ngasih ke dia. Nah ini ada daging nih buat kamu aja. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau panitia bilang ini upah jagalnya, nah ini yang nggak boleh. Ya. Jadi dari lafadznya tuh bisa berpengaruh. Ya. Jadi kalau dia memberikan aja, misalkan daging juga, ini juga kulit juga, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia bilang plus upahnya, nih daging nih kulit nih adalah upah, itu baru tidak boleh. Ya. Kalau semuanya uang jagalnya mau memberikan uang atas nama infak tadi yang kamu bilang. Nah, uang ini dari mana uang ini? Uang jagal ini saya nggak mau memberikan dibayar, saya mau bayar untuk infak, untuk infak masjid mungkin ya bayar atau apa itu? Enggak, maksudnya tukang jagal ini mau ngasih uang. Masih udah dapat kulit, tapi dia mau ngasih uang, tapi uang ini untuk infak Ustaz. Oh. Jadi nggak terima free gitu, dibayar tuh. Berarti nggak mau terima kan? Saya mau kasih sedikit infak buat ini. Jadi tukang jagalnya yang memberi dia, memberi ke panitianya atau ke panitia masjid gitu, buat infak. Jadi statusnya bukan beli kulit ya? Statusnya bukan beli kulit ya? Bukan. Itu sih infaknya dari tukang jagalnya beda kan tuh mah, beda. Jadi kalau tukang jagal main tuh, saya kalau dikasih aja, ya artinya saya nggak mau kalau dikasih aja. Saya maunya nanti saya dikasih, tapi saya akan infakkan lagi uang saya untuk sahih. Ya nggak jadi masalah. Tapi tidak. Nah infaknya ini dari mana nih? Apa dijual lagi? Tukang jagal. Oh dari uangnya dia sendiri. Kan dia dibayar nih 200.000. Oh. Kalau dia dikasih kulit, dia kasih lagi 200.000. Oh. Kalau seperti itu kan berarti pribadi dia kan? Ya. Bukan jual beli, bukan. Jual beli. Nah, yang jadi permasalahan ini ya ketika sembelihan ini banyak banget sampai kulitnya numpuk menggunung gitu. Ya. Nah, ini kulit yang pertama emang harus dibagikan ya. Kulitnya harus dibagikan juga kulit nih. Ya, kulit dibagikan juga. Nah, masalah nanti nggak ada yang mau nerima ini kulit. Ini masalah kedua. Misalkan masjid udah maksimal, tapi kulitnya ini dikasihin tapi orang pada nolak semua.
Nah, solusinya gimana nih? Ya, misalkan nih kulit tidak ada yang menerima, ya dikasih pun orang pada nggak mau nerima, dibagi nih nggak mau nerima, ya. Walaupun di mazhab kita nih nggak boleh dijual kan, di mazhab kita nggak boleh dijual. Tapi ada di mazhab yang lain, ya kayak kulit tadi boleh dijual, nanti uang penjualannya itu dikasih ke mustahik, ya ke orang fakir atau miskin, ya. Tapi pendapat ini ketika memang kulitnya tadi, ya kalau kita nggak jual nih bakal mubadzir nanti, bakal tabdzir nanti, bakal busuk atau nggak ada manfaatnya. Ya udah kita ngikutin pendapat mazhab yang lain, mazhab Ahmad misalnya, Ahmad bin Hanbal. Jadi jual dulu kulitnya, nanti uangnya kasih orang-orang miskin tuh. Ya, ini kalau misalkan kulitnya memang kalau nggak dijual nih bakal apa? Bakal membusuk jadi mubadzir nanti. Ya, wallahu a'lam. Itu solusinya. Ya, ini berlaku ya bagi apa? Misalkan kepala juga. Ya. Tapi kalau kepala kok kita bagikan orang ada aja yang terima. Ya asal dari apa? Sabar dari panitianya aja. Ya. Misalkan sampai ratusan kepala. Ya. Sampai ratusan kepala tuh. Ya, datang aja kemana, ke pasar, kemana, ya sekiranya orang ini bisa kita kasih, ya. Allah a'lam. Jadi pagi kan ada kajian juga di MCC mengenai hal ini. Memang ada khilafiyah sih antara yang disampaikan Ustaz dengan yang disampaikan Ustaz tadi. Ada beberapa yang menjadi khilafiyah. Yang pertama mengenai pemakaian air masjid. Yang kedua pemberian ke orang muslim. Yang ketiga mengenai kalau saya tidak salah ini mengenai berkorban sama orang tua yang sudah wafat. Nah, kalau di sana disampaikan bahwa pemakaian air masjid tidak ada masalah karena ya ini selama ada kesepakatan antara BKM, panitia kurban dan jamaah itu tidak masalah kok, memang dipakainya juga buat kebaikan gitu kan, kurban kan. Itu untuk yang non muslim boleh juga karena kan kita juga harus baik terhadap tetangga dan segala macam. Nah, ada kalau mengenai yang disampaikan mengenai kurban untuk orang tua yang sudah wafat, memang dia bilang untuk mazhab Imam Syafi'i itu memang harus ada wasiat sebelumnya. Tapi kalau sebenarnya 3 imam yang lain tidak perlu pakai wasiat, artinya boleh dilakukan karena ya kita mau menyumbang buat siapapun boleh, diniatkan buat siapapun boleh. Nah, dia disampaikan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa walaupun tadi saya tanya juga sih dasarnya apa, tapi beliau tidak menyampaikan secara ini dasar daripada atau rujukan daripada masalahnya apa, tapi dasarnya kalau saya tanya mengenai dasarnya adalah kemaslahatan. Itu Ustaz. Ini ya sayangnya di situ, maksudnya perbedaan itu sebetulnya rahmat dan bagus. Kalau saya lebih bagus dan kita juga mendekati bagus, tapi ketika kita tidak diberikan dasar daripada rujukannya apa, itu yang membuat kita jadi bingung juga. Kalau yang mungkin taklim pada hari ini yang bisa bawakan kan rujukannya jelas, yaitu kitab Al-Ghaya wa Takrif Imam Berwasab Imam Syafi'i. Nah, tadi tidak disebutkan ya masalahnya apa. Sudah saya mintanya itu, kita nggak perlu dikasih lagi kenapa mesti begini-begini, enggak, tapi sebenarnya ya rujukannya apa. Ketika sampaikan rujukan itu berarti jamaah nggak bingung Ustaz. Oh ya beda, oke nggak apa-apa beda, tapi karena beliau membawa rujukan ini. Nah sementara yang kita kali ini membawa rujukan ini. Jadi kalau semuanya dijelaskan kayak gitu, jamaah juga nggak bingung Ustaz. Nah itu sih sebetulnya yang menjadi Nah mengenai air masjid juga mungkin perlu penjelasan dari Ustaz mengenai batasannya Ustaz. Ada orang yang berpikir ya air masjid itu air yang ada di
tempat duduk. Nah, sementara ada sebagian yang berpendapat juga selama itu lingkungan di dalam masjid dan itu memang wakafnya masjid, ya tentunya juga itu bagian dari Iya. itu sah. Ya. Terkait masalah air, ya. Kita kan jangankan untuk membersihkan darah ya. Wudu kan disunahkan, wajib kan kalau 3 basuhan 1 kali basuhan kan, wajah 1 basuhan. Basuhan kedua, ketiga hukumnya apa ya? Sunnah. Basuhan keempat, nah basuhan keempat ini bisa haram, bisa makruh. Makruh ketika air itu milik kita, ya. Bisa jadi haram kalau air itu wakaf masjid. Tuh basuhan ketika berapa ya? Keempat. Tuh. Itu di wudu aja tuh. Ya. Jadi sebab diharamkannya itu bukan karena kurbannya, bukan. Ya, penggunaan airnya itu yang jadi masalah. Jadi ketika air di masjid digunakan, diwakafkan untuk masjid, berarti apa? Semua yang berkaitan dengan masjid, seperti apa? Seperti wudu, mandi, ya, apa, membersihkan najis. Nah, berarti masuknya di situ. Nah, bersih najis yang apa, yang kalau misalkan itu lebih dari itu, ya seperti apa, misalkan ya ini airnya digunakan buat, ya buat apa, buat intinya nggak ada kemaslahatan di situ, ya itu jadi masalah di situnya. Nyiram tanaman, ya wallahu alam. Ya, nah itu makanya lebih amannya airnya di luar dari masjid, itu lebih aman, ya. Nah kalau beliau punya apa, pendapatnya seperti itu dan ada, ya ada referensinya atau ada dasarnya, alhamdulillah, berarti ada pendapat yang membolehkan, ya. Tapi yang Al-Fakir tahu, ya air buat air apa, wakaf masjid itu tidak diperkenankan, ya, digunakan untuk membersihkan, ya darah-darah itu, karena pengalokasiannya itu udah berbeda di situ. Itu wallahu a'lam. Ya. Allah, mungkin ada makanya ikhtilaf umat rahmah. Mungkin ada perbedaan pendapat ulama itu rahmat. Ya, ada yang menyatakan boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya. Setelah itu masalah apa tadi? Selanjutnya? Masalah pembagian ke non muslim. Ya, bagi non muslim. Makanya kan tadi, ya ketika makanya kita target kita ini pertama muslim dulu semuanya, ya muslim dulu semuanya. Nah setelah muslim terbagi, udah bagian semuanya, ya misalkan ada tetangga kita yang non muslim atau kemana, ya udah kita berikan atas dasar tadi itu pendapat ya emang kan tadi kita udah bahas kan, ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang tidak memperbolehkan. Ya, tapi kita prioritaskan utama muslim. Ya, karena itu idnya orang muslim. Ya. Jangan sampai ya, kita bagikan kepada non muslim, tapi masih ada orang muslim yang belum dapat daging, zalim nanti itu jatuhnya. Ya, zalim. Terus apa yang tadi selanjutnya? Oh iya. Nah, itu memang atas nama orang tua wafat di mazhab kita memang harus ada wasiat terlebih dahulu. Makanya ya untuk jalan tengahnya kadang ada perbedaan nih. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Jalan tengahnya gimana? Ini kurban kita kurbankan atas nama kita, pahalanya kita hadiahkan kepada yang wafat. Selesai udah. Nabi pun seperti itu. Ya kan Nabi ketika Idul Adha pernah menyembelih 2 ekor kan, ekor kambing. Ya. Pertama Nabi Muhammad SAW untuk dirinya, untuk beliau dan keluarganya. Tuh. Jadi tasyrik fin niyah gitu. Karena apa ya namanya kurban itu kan sunnah kifayah kan? Ya. Nah, tasyrik fi thawab, tasyrik fi thawab. Ya, beliau meniatkan dengan pahalanya, bis thawab, dengan pahala. Nah, keduanya untuk umatnya.
Ya, pahalanya beliau yang kurban, tapi pahalanya buat umat. Tuh, kita insya Allah sudah dapat pahala kurban yang dikurbankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sayangnya Nabi sama kita tuh. Ya, insya Allah dapat pahala kurban kita. Kenapa? Nabi ketika menyembelih itu untuk umatnya. Nabi yang nyembelih. Ya, dari Nabi itu satu ekor kambing, 2 ekor kambing dari Nabi dua-duanya. Jadi Nabi menyembelih berkurban 2 ekor, tapi satunya pahala buat keluarga beliau, satunya untuk umat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang besar kita benar, kalau yang namanya perbedaan itu jadi lama. Jadi ketika memang ada satu yang tidak boleh dan yang lainnya boleh, itu lebih bagus buat kita kan. Tapi ketika dia tidak menyebutkan referensinya, kita susah juga untuk mengikutinya satu itu sama. Kalau kita kan jelas nih berdasarkan kita Al-Quran wa Takrib bermazhab Imam Syafi'i, tapi ketika beliau tidak menyampaikan referensinya apa, ini sulit untuk kita ikuti juga sebetulnya. Insyaallah. Itu sih yang tadi saya sayangkan, dia hanya menjawab kalau saya ditanya dasarnya adalah kemaslahatan. Itu aja sih. Ya. Tapi masalah ini insya Allah nanti saya kaji juga ya terkait masalah air nih ya, penggunaan air, karena ya tidak dipungkiri juga memang penggunaan air dari masjid itu ya sangat dibutuhkan sekali kan. Terlebih tempat penyembelihannya itu di mana? Di masjid. Ya, tapi insya Allah nanti. Tapi yang dasarnya dulu ya, selagi kita bisa beli. Makanya beli satu tangki besar, beli buat ngebersihin, kan nggak banyak ngebersihin. Ya, nggak bertangki kan? Beli aja satu tangki air ya buat ngebersihin nantinya. Beraman. Atau pakai air warga. Ya, warga yang dekat nyalurin apa tuh? Nyalurin selang-selang masing-masing tuh. Banyak bisa. Ya. Ini untuk jalan tengahnya. Kata dia perbedaan tuh. Ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh. Ya udah, kita yang nggak ada perbedaan kita ini. Ya, khuruj minal khilaf mustahab. Ya. Karena ini pertama saya ini udah masalah ini kan sebetulnya masalah fikih, ilmu fikih itu kan jelas ditentukan oleh Pak Mazhab. Nah, ya ada ilmu fikih ini kan sebetulnya untuk kemaslahatan. Jadi semua dasarnya memang kemaslahatan. Artinya ketika dia bilang tidak boleh, itu juga karena untuk kemaslahatan. Ketika dia bilang boleh, itu juga untuk kemaslahatan. Betul saja satu. Ya, insya Allah kita kaji lagi nanti ya masalah air ya. Mungkin ada yang lain? Tafadhal. Oh, masya Allah. Ya nggak ribet banget, gampang ya. Udah gampang ya. Tapi jangan gampangin kita. Tidak salah. Kalau semuanya beli hewan kurban dengan istilah apa ya, komisi penjualan yang itu juga sebetulnya dimaksudkan untuk infak ke masjid, itu seperti apa Ustaz? Ya. Contohnya kita beli hewan kurban sapi 7 juta, tapi si penjual menyisikan contohnya 500 ribu atau juta itu buat komisi penjualan yang tujuannya untuk diinfakkan ke atau masjid untuk menunaikan ya. Iya. Jadi nah, kalau ada kata infak buat masjid, misalkan ya lebihnya dari pembelian ini untuk apa? Infak untuk masjid. Ada kata infak untuk masjid. Nah, ini malah menyempitkan nanti. Berarti harus dimasukin ke mana? Masjid. Makanya saya pernah baca tuh ini flyernya tuh dari Pak Reza ya di Masjid Al-Hijrah. Itu bagus di bawahnya penjelasan itu. Jadi harga 3 juta sekian atau 3 juta ya. Itu sudah apa ya? Include sama
dan operasionalnya kan. Itu cakep itu gitu. Lebih bagus kayak gitu. Jadi pas yang mudhahinya nih lihat, dia udah akadnya kayak gitu udah. Pas dia lihat, oh ini 3 juta plus ada biaya operasionalnya. Kan itu banyak nanti kan, bisa untuk upah panitianya, upah buat penjagalnya, kan masih bisa tuh dialokasikan. Tapi kalau ada penjelasannya ini buat infak masjid, nah berarti harus dialokasikan kemana? Masjid. Ya, itu disempitin. Tapi kalau yang awal tadi itu bisa buat ke masjid, bisa buat jagalnya, atau bisa buat apa ya, panitianya, masih umum. Ya. Yang dimaksud Pak Indra gini. Jadi kami kebetulan berapa tahun ini sebagai seksi pembelian. Terus tahun kemarin juga, walaupun saya ketua panitia, saya juga dampingi tim pembelian. Jadi gini, 3 tahun yang lalu itu kami membeli hewan di satu vendor itu. Terus kami juga bicarakan, nggak pernah membicarakan karena saya sebagai ketua BRBI nggak boleh, saya bilang di awal minta misalkan komisi apapun saya mau. Gitu. Tapi begitu saya terakhir itu kurang lebih 1, saya pesan vendornya ini ngomong, vendornya yang punya kandang ini, Pak, ini free marketing dari vendor sini mau dikasihkan ke siapa ini? Ini yang tahun kedua Ustaz. Terus memang ada free marketingnya dokter saya. Ada Pak, karena tahun kemarin juga MSC dapat. Dengan pas Bapak beli sapi di sini 5 itu ada free marketingnya. Setiap vendor itu Pak pasti ada free marketingnya dan gitu. Walaupun Bapak nggak minta ada itu katanya. Satu sapinya 500.000. Tahun kemarin juga dapat. Nggak tahunya kita kan baru itu Ustaz, ketika vendor itu ngomong seperti itu, kami baru tahu selama ini berarti ada free marketing dong setiap sebelumnya ini kan. Karena kami nggak akhirnya kami sampaikan ke tim pengurus juga, ke pengurus juga, ke panitia juga bahwasanya ada free marketing dari vendor, nah gitu. Terus kami juga sampaikan ke jamaah bahwasanya ada free marketing, akhirnya masuknya ke BRBI untuk biaya misalkan, akhirnya kita sampaikan juga ke jamaah ke ini, akhirnya ya bisa beli mesin potong tulang, bisa apa gitu. Terus kita belanja keduanya di tempat vendor lain gitu ya. Karena awalnya sudah dari vendor ini udah dapat, walaupun kita nggak minta, kebetulan harganya dia bagus nih, harga vendor ini bagus gitu ya. Nah, kami kan sebagai tim pembeli ini kalau misalkan dari vendor kemarin misalkan dapat ini, kalau kita nggak ngomong, nanti begitu nggak dapat, jamaah nih. Dapat kenapa ini nggak dapat? Nanti jadi curiga jamaah, jangan-jangan tim pembelinya ini besar. Jadi kita nggak pernah minta tapi dikasih gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya penjelasan yang tadi misalnya di bawah di spanduk itu, setiap masjid saya rasa udah sama ya. Itu udah penjelasan seperti itu. Iya. Ya kalau masalah itu berarti tergantung dari vendornya, dia ngasih buat siapa. Misalkan vendor yang ngasih ini buat masjid, berarti harus ke masjid. Kalau vendor tadi ngasihnya ya ke panitianya, nah nanti terserah panitianya mau dialokasikan buat masjid boleh, untuk panitia juga boleh. Karena itu hadiah dari mereka kan, hadiah itu. Alhamdulillah sih kalau saya sama aja, saya juga buat kembali operasional. Personal. Jadi kita bisa beli potong, beli apa itu kan, dan itu menjadi aset. Iya. Jadi kalau pemikiran saya pribadi saat itu kan awalnya itu uang pembelian itu dari jamaah kan, kita kembalikan lagi ke jamaah, jadi tidak ada sepeser pun masuk ke panitia gitu. Itu lebih bagus ya, ketika tidak sepeser pun ke panitia itu lebih bagus. Lillahi ta'ala, khalis murni, berarti itu lebih bagus ya. Kita kan di fikih kan kita bahas pertama kali itu boleh atau tidak boleh dulu ya, setelah itu ya dari bab apanya, dari tasawufnya nanti kan ya. Misalkan dia pengen murni karena Allah SWT, nggak mau diupah sedikit pun, silahkan berarti ya, bagus.
Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kelancaran ya, dan juga kehalalan sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa ala kulli salih hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا باركا فيه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، هما فرجته، ولا دينا قضيته، ولا مريضا إذا شفيته، ولا عيبا يستر المحتاج كفيته، ولا حاجة نهجة الآخرة قضيتها ويسرتها وبلغتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك فينا وفي أولادنا ولا تضرهم وفي متعتك وارزقنا برهم. اللهم لا تدع لنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونرجو الفقر بالدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.